आपनू वेले बह के अपनी सुरत नू वेखियो करदे की जे। ते ये जिहड़ा बहाना लाउंदे जे ना टाइम नहीं मिलता, टाइम तुहानू काम करके नहीं मिलता, टाइम तुहानू शेख चिली बनन तो वेल नहीं है तां नहीं मिलता। नहीं तो पिछली सुरत ना गड्डी चलाउंदे हो की करदे हो, नाम जपिया करो, अपने प्यारे नू याद करिया करो, उहदी पंक्तियां नू गुण गणाया करो। क्यों नहीं टाइम मिलता? जदों कुर्सी ते बैठे हो की करदे हो? हैरानी दी बात है, अखबारां पढ़न दा टाइम लग जांदा, 4-4 घंटे फोन ते यूट्यूब वेखण दा टाइम लग जांदा। एक ते फेसबुक चल पई ने, साडे बापू भी बजुर्ग पट लए, वो बजुर्ग भी बापू लगे रहिंदे फोटोआं पाउण उत्ते। ये मिल जांदा, पर अपने प्यारे नू याद करन दा, जिहदे तो बिना मर जांदी है जीवन, जिहदे तो बिना दुख ही दुख जिंदगी चाहुंदे ने, जिहदे तो बिना व्यर्थ ते निफल हो जांदा है जीवन, उहनू याद करन दा टाइम नहीं लगदा। उस प्यारे नू याद करन दा टाइम नहीं लग जांदा जिन्हें तत्तियां तवियां ते बह बह के समझाया है। ये अभ्यास करना है। आ जिहड़ी पिछली सुरत है ना, पिछला ध्यान है, ਇਹਦਾ अभ्यास करना है। आप जी पढ़ते हो ना, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगह मान, ते अगे जाके इन्हां दा एक गुरु भी दसदे ने गुरु महाराज। केड़ा गुरु है? पंचां का गुर, बोलो ना, पंचां का गुर एक ध्यान। ये ध्यान साधना जिहड़ी है ये जरूरी है। गुरु महाराज ने बाणी पढ़नी है, विच ध्यान रखना। पुराने ऋषियां मुनियां ने तरबैणी का जिक्र किया सी कि तरबैणी उत्थे 2 नदियां उत्ते वगदियां ने, एक अंदरों दी निकलदी है, गंगा जमुना उत्ते, सरस्वती कहंदे अंदरों दी थल्ले किते मिलदी, तीजी नदी नहीं दिखाई दिंदी। इसे ढंग दे नाल जिवें आप जी दा ध्यान दिखाई नहीं दिंदा, ये शामिल होएगा ते सिमरन बनेगा। ध्यान जरूरी है, ते ध्यान ना होवे ते तुहानू पता ही नहीं लगदा बाणी कौन पढ़ गया। कईयां जियां ने जाप रखे हुंदे, पता ही नहीं लगता बाणी कौन पढ़ गया। नहीं, उस ध्यान की साधना भी करनी कि ध्यान गुरु वाल नूं, ध्यान प्यारे वाल नूं। आ जिहड़ा ध्यान है जिन्हें उन्होंने साधना नहीं ना कीती, ये समझ लेना। बाद कई सालों बाद तुसी जाप करी जाना, वो कर्मकांड बन जाना, फिर कट्टड़ता आ जानी, अंदर कठोरता आ जानी, फिर तुसी खिजे खिजे सारियां नूं पैना, अंदर आनंद नहीं बनना। ते आ जिहड़ी मत है ना, ये लगन लग जाना, इन्ने साल हो गए नितनेम करदे, गुरु घर जाते, बाणी पढ़दे, होया तो कुछ भी नहीं, तो किते किते लगन लग पैना कि रब है ही नहीं, इदां दी कोई चीज़ नहीं। इस बात नूं समझ लेना, उस ध्यान दा, उस सुरत दा अभ्यास जरूर करना। बाणी पढ़नी है पूरे मन नाल। सतगुरु ने इस साधना नूं दसिया है, कहंदे जे एक होवे तां उगवै, अब क्यों उगवै दाल। जे तेरा ये ध्यान खिंडिया रहा तो ये उगना नहीं है, ये फसल नहीं उगनी तेरी। जे ध्यान खिंडिया रहा, एक होएगा तो उगेगा। तो गुरु नानक दी नहीं तो बात बड़ी प्यारी है, कितनी देर होगी सुनिया ही नहीं। ज्यों ज्यों ध्यान ना सुनना शुरू करोगे, गुरु नानक पिता आप जी नूं समझाउणा आरंभ करनगे। आ जिहड़ी अगली पंक्ति है ना, कल कलेस तन माहे मिटावो। आ हुणे इत्थे एक गुरु महाराज दी धी सी, वो पुछ रही सी कि तन माहे क्यों? जिहड़ी कल कलेश है वो तो मन च हुंदी है कि तन च हुंदी है? मन च नहीं हुंदी, तन च कला ते कलेश हुंदी है, मन च नहीं हुंदी, तन माहे हुंदी है। तो फिर पुछ रही है शरीर ते कोई असर हुंदा? ते क्या हुंदा ही शरीर ते असर है। जे अंदर कला कलेश तन च वसेगी तो कईयां दा बीपी वधदा है, जे चिंता रहेगी कईयां नूं नींद नहीं आउंदी, कईयां नूं स्ट्रैस ते डिप्रैशन हुंदी है। बहुतियां बीमारियां ही आप जी दी इस कारण करके। पर असी गुरु नानक नूं ते सुणदे नहीं, जदों सुणदे नहीं तो पकड़ नहीं आउंदी कि गुरु नानक मेरे सारे रोगां दा इलाज कर दिंदे। गुरु नानक दी बाणी मेरे सारे दुखां तो जिहड़ा है मुक्ति करा दिंदी। कल कलेस तन माहे मिटावो, तन दे विचों, ये तन दे अंदर वसदी है, मन दे अंदर नहीं वसदी। मन दे अंदर ते एक ही वसदा है, वो जिहड़ा साहिब है। ये कला कलेश तन दे अंदर वसदी है।
ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਡਾਂਗ ਹੋਵੇ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਵੇਰੇ 2-3 ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤਿੜਫਿੜ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਘਰ ਦੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਇਆ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ, ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਏ, ਕਿਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਏ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਏ। ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਏ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕਾਫੀ ਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਤੀ ਹੁਣ ਆ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਆ ਕਰੇ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲੜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ? ਇਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੋਂ ਲਾਗੋਂ ਚਾਗੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੌਣ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਧੀ ਰਾਣੀ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਏ ਖਸਮਾ, ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾੜੀਆਂ। ਆਹ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ, ਮੰਗਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਗਾਂ ਹੋ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਲਾਗੇ ਹੋ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਓ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕੌੜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਰਤ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਝਿੜਕਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਏ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਇਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਦੜੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਆਹ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਧੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਈ। ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆ ਕਰੀ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे पिता, हे दीन दुनी दे मालक पिता, बख्श लई, तू बख्शिंद सतगुरु है। सतगुरु साडे सारियां दे बेअंत गुनाह बेअंत पाप बख्श लई। सतगुरु सानू अपने सच्चे सिख, सच्चियां धीआं, सच्चे पुत, अपने साहिबजादे साहिबजादियां बना लई। तेरे तो विछड़ के बेअंत मैल मना च भर गई।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਿਆ ਕਰੀ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਪ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।